Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من
قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഓതുന്നത് ചൊല്ലുന്നതിനൊക്കെ അല്ലാഹു ധാരാളം പ്രതിഫലം നൽകി ഈ പാപികളായ നമ്മെ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമ്മിലേക്ക് ആഗതമായി. ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് റജബ് 2 നമുക്കിന്ന് റജബ് 1. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ
റജബ് എന്ന് 2 എന്ന് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നോമ്പാകും അവിടെ പെരുന്നാൾ ഇവിടെ നോമ്പൊക്കെ ആകാറുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുണ്യമായ ഒരു മാസത്തിലേക്ക് സംഗമിക്കാൻ, മാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആയുസ്സിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ആ വരവ് അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് റജബും ശഅബാനും നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ 2-3 പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങളുണ്ടാകും. ആ പൈലറ്റ് വാഹനം പോലെയാണ് റജബും ശഅബാനും. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ വരവ് അറിയിക്കലാണ് റജബ് കൊണ്ടും ശഅബാനും കൊണ്ടുമുള്ള ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ ആ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ റജബും ശഅബാനും നമ്മൾ ഉപകാരപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനത്തെവർക്ക് സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് റമദാൻ ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പുണ്യമായ റജബ് നമ്മിലേക്ക് ആഗതമാകുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ രാത്രി ഹയാത്താക്കണം. ഇന്നലത്തെ രാത്രിക്ക് മഹത്വമുള്ളതുപോലെ ഇന്നത്തെ പകലിനും മഹത്വമുണ്ട്. പല ആളുകളും ഇന്ന് നോമ്പുകാരായിരിക്കും. പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത് ദുആ ചെയ്യുക. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ചുരുങ്ങിയത് 100 വട്ടം ദിവസേന ചൊല്ലുക. സുബ്ഹാനൽ ഹയ്യിൽ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ ദിവസേന 100 വട്ടം ചൊല്ലുക. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലിയ എന്നുള്ള ദിക്ർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 70 വട്ടം ചൊല്ലുക. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുക. മാസം കണ്ടാൽ ചെല്ലേണ്ട, മാസം കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ 30 പൂർത്തിയായി കാണുന്ന ഒന്നായി കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹുമ്മ ഹില്ലു അലൈന എന്ന് തുടങ്ങുന്നതായ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടിരുന്നു, അത് ചൊല്ലുക. അതിൻ്റെ പുറമെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിക്കുക. അത് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖ്തനി എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ചൊല്ലുക. അല്ലെങ്കിൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്നുള്ള ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വ ശഅബാൻ വ ബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ചുരുങ്ങിയതൊരു 100 വട്ടമെങ്കിലും. അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ദുആയാണ്. എല്ലാ ദുആന്റെ ശേഷവും, നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും അതല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ദിക്ർ പോലെ ഒരു 100 വട്ടം പരമാവധി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുക. ദുആകളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം. എൻ്റെ മുറാദൊക്കെ ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക്, വാപ്പാക്ക്, എൻ്റെ അമ്മോശന്, എൻ്റെ ഉസ്താദിന്, എൻ്റെ സഹോദരന്, ഞാൻ തുടങ്ങി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അതുപോലെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, അറബി എഴുത്തും വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ MS വോയിസുമായി ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ആരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മളെ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയോ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വരികയോ ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. അവരിൽ നിന്നും നമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഇന്നത്തെ പകലിനും കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നത്തെ രാത്രിയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മഗ്‌രിബ് മുതലുള്ളത്. അതിനുമൊക്കെ മഹത്വമുള്ളതാണ്. ആ രാത്രിക്ക് മഹത്വമുള്ള അതിൻ്റെ പകലിനും മഹത്വമുണ്ട് എന്നാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണല്ലോ. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിക്ക് മഹത്വമുള്ളതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിനും മഹത്വമുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിന് അഥവാ ഞായറാഴ്ച രാത്രിക്ക് മഹത്വമുള്ളതുപോലെ തിങ്കളാഴ്ച പകലിനും മഹത്വമുണ്ട്. 27-ാം രാവിന് മഹത്വമുള്ളതുപോലെ 27-ാം രാവിൻ്റെ പകലിനും മഹത്വമുണ്ട്. ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാവുകളിൽ ഒന്നാണ് റജബിലെ ആദ്യ രാവ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പരിശുദ്ധമായ റജബിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാ, റജബിലാണല്ലോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസം എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞ റജബുൻ ഷഹറുല്ലാ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. അള്ളാഹ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടും പേടിയോടും കൂടി ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ മാസത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് നിലനിർത്തി റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. കൂട്ടത്തിൽ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين والصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفنا لا شرفهم وفضلنا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر يسيرنا وسكر أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من أعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ്
തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ത്വാബീങ്ങളെ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ മദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെല്ലാ സഹാബത്തെ ഖിറാമിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരു ലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈമാന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മൗഫറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ഫറത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ, ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ തെറ്റുകൂടാതെ ഖതം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖതം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവന് മജ്‌ലിസിലുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട്. എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ സലാമത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. നാഫിയായ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരിൽ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. تقبل الله وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.